नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन शिक्षण में आपणुं हार्दिक स्वागत। धोरण 11 विषय है भूगोल। विषयांक है पृथ्वीनो उद्भव अने तेनी उत्क्रांति। कि आ पृथ्वी है एनो उद्भव केवी रीते थयो हतो, एनो उत्क्रांति है ए केवी रीते थई हती, ए आपणे गया लेक्चरनी अंदर आपणे भण्या हता। गया लेक्चरनी अंदर आपणे शुं जोयुं हतुं के बिग बेंगनो सिद्धांत। जो शुं कयो जोयो तो बिग बेंगनो सिद्धांत, तेना विविध तबक्काओ जोया हता। बराबर है कि एमां जोयुं कि बिग एटले मोटुं अने बेग एटले के धड़ाको। आम पृथ्वी है एनो मोटो प्रचंडकाय धड़ाको कि जेम फटाकड़ा फूटवाथी अवाज आवे छे अने एमांथी जे कागळो छे दूर दूर सुधी वेराई जाय छे, एवी रीते आ बिग बेग थयो हशे। आजथी 14.7 करोड़ अबज वर्ष पहला बराबर है कि आ पृथ्वी है एनो उद्भव थयो हशे, अथवा ब्रह्मांड है एनो छे उद्भव थयो हशे। एवं आपणे या लेक्चरनी अंदर जोयुं हतुं कि आ बिग बेग है एनो सिद्धांत है ए कोणे आप्यो। बराबर है कि सिद्धांत कोने था कि जॉर्ज लिमित्रीए, यूरोप खंडना विद्वान। बराबर है यूरोप देशना जॉर्ज लिमित्रीए आ बिग बेग है एनो सिद्धांत आप्यो हतो। बराबर है एने 5 सिद्धांतों आप्या हता कि बिग बेग है सर्वप्रथम पृथ्वीना एमांथी उद्भव थयो, गोळा स्वरूपे हशे, आ स्थिर गोळो हशे। पछी धीमे एनुं तापमान अने घनतामां वधारो हशे, पछी प्रचंड महाकाय साथे आ धड़ाका साथे फूट्यो हशे अने एमांथी आ ब्रह्मांड पृथ्वी है एनो उद्भव थयो हशे। आपणे आ बिग बेगनो सिद्धांत जोयो। बराबर है कोने आ रजू कर्यो ए पण याद राखवानो था कि जॉर्ज लिमित्रीए रजू कर्यो। पछी त्यारबाद आपणे जोयुं हतुं कि पृथ्वीनो उद्भव उत्पत्ति केवी रीते थई। तो पृथ्वी है एना विषे आपणे जोयुं हतुं कि पृथ्वी है आजे जे छे ए वर्तमानमां न जोवा मळती हती। बराबर है कि भूतकाळ में न हती। पृथ्वी जे आज जोवा मळती हती ते भूतकाळ में जोवा न मळती हती अने पृथ्वीनी वर्तमान परिस्थिति है एना भूतकाळना क्रमिक विकासना कारणे थयुं हतुं। पछी पृथ्वी पर आपणे जोयुं हतुं बराबर है कि वातावरण रहेलुं हतुं। कि पृथ्वी पर वातावरण था कि चारे बाजुना हवाना आवरण ने आपणे वातावरण कहता हता। पृथ्वी पर क्या वायुनुं शुरुआतमां था कि हाइड्रोजन अने हीलियम वायु है ए शुरुआतमां जोवा मळ्या। बराबर है पछी पृथ्वी पर 71% भाग जल राशि समुद्र विस्तार धरावता जल राशि धरावता होवाथी आपणे एने जलीय ग्रह कहता हता अने आ विशाळ जल राशि है एने आपणे जलावरण पण कहता हता, ए पण जोयुं। बराबर है अने पृथ्वी पर विशाळ जीवसृष्टि रहेली छे एने आपणे क्यू जीवावरण पण कहता हता। ए आपणे गया लेक्चरनी अंदर आपणे जोयुं हतुं। हवे आजे आपणे जोवानुं छे कि मृदावरण छे। मृदावरणनी उत्क्रांति विषे आपणे जोवानुं छे। तो मृदावरणनी उत्क्रांति मृदावरणनी उत्क्रांति। तो मृदावरण एटले शुं? कि मृदावरण एटले के पृथ्वीना वातावरणमां घन बराबर छे माटीनुं आवरण, पृथ्वीना वातावरण में घन माटीना कणो अथवा माटीनुं आवरण अने खडकोना स्तरने आपणे शुं कहीए छीए? मृदावरण कहीए छीए। तो पहेला मृदावरणनी व्याख्या लखो कि मृदावरण एटले शुं? कि मृदावरण पृथ्वीना बराबर छे मृदावरण ए पृथ्वीना वातावरणमां सपाटीना मृदावरण ए पृथ्वीना सपाटीना घन आवरण घन आवरणना माटी खडक तथा माटी खडको तथा खडकना स्तरोने આપણે મૃદાવરણ કહીએ છીએ। આપણે મૃદાવરણ કહીએ છીએ। પછી આ મૃદાવરણ છે એની ઉત્ક્રાંતિ એમાં જોઈએ તો મૃદાવરણ છે એની સરેરાશ જાડાઈ છે 33 કિમી રહેલી છે। તો લખો કે મૃદાવરણની સરેરાશ જાડાઈ 33 કિમી ની રહેલી છે। જે
બરાબર છે। શું કીધું કે મૃદાવરણની સરેરાશ જાડાઈ છે એ 33 કિમી રહેલી છે, જે પૃથ્વીના સપાટીથી, બરાબર છે કે પૃથ્વી છે એની સપાટીથી પૃથ્વીના કેન્દ્ર તરફ આપણે જઈએ તો તેમ 32 સેલ્સિયસ તાપમાને 32 સેમી, બરાબર છે કે 32 મીટરે 1 સેલ્સિયસ છે ને તાપમાનમાં વધારો થાય કે મૃદાવરણ છે, બરાબર છે, જેની પૃથ્વીની સપાટીથી ભૂકેન્દ્ર તરફ જતા અથવા ભૂસપાટી પર જતા 32 મીટરે 1 સેલ્સિયસ તાપમાનનો વધારો જાય। જેમ જેમ આપણે પૃથ્વી છે એના સપાટીથી એના ભૂકેન્દ્ર તરફ જઈએ તેમ દર 32 મીટરે 1 સેલ્સિયસ છે એ તાપમાનમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે। કે 32 મીટરે 1 સેલ્સિયસ તાપમાનમાં વધારો થાય છે। તાપમાનમાં શું જોવા મળ્યો? વધારો જોવા મળ્યો, બરાબર છે કે આ મૃદાવરણ છે એના તાપમાનમાં આપણે વધારો જોવા મળ્યો। અને મૃદાવરણ છે એને પૃથ્વીની સપાટી છે એના નજીકમાં એક પ્રસ્તર ખડક આવરણ રહેલું છે। તો શું? કે મૃદાવરણની પૃથ્વીના સપાટીની નજીક એક પ્રસ્તર ખડક આવરણ રહેલું છે। આ પ્રસ્તર ખડક આવરણ રહેલું છે એના કેટલા પ્રકાર છે? કે એના 2 પ્રકાર છે। કયા 2 પ્રકાર? કે તેના 2 પ્રકાર છે, બરાબર છે। કયા 2 પ્રકાર? કે ખડક સ્તર, બરાબર છે કે પ્રસ્તર ખડક આવરણ રહેલું છે એના કેટલા પ્રકાર? કે 2 પ્રકાર છે। આવરણના 2 પ્રકાર છે। કયા 2 પ્રકાર? કે પેલો પ્રકાર છે ને એ ભૂકવચ। કયો? કે ભૂકવચ એને આપણે, બરાબર છે કે આ ભૂકવચ એને આપણે અંગ્રેજીમાં શું કહીએ? શિયાલ કહેવાય, શિયાલ। અને બીજું છે ભૂરસ, આને આપણે સાયમા, બરાબર છે। શું કહીએ છીએ? સાયમા છે એ આપણે કહીએ છીએ કે આ પૃથ્વી પર છે શિયાલ અને સાયમા, આ 2 છે એ આવરણો છે એ રહેલા હોય છે। આ આવરણોને, બરાબર છે કે આ આવરણોને 2 પ્રકારના આવરણ છે, ભૂ આવરણ અને એને કહેવાય શિયાલ, અને બીજું છે સાયમા। કયું આવરણ? કે સાયમા આવરણ। કે આ શિયાલને આપણે ભૂકવચ કહીએ અને ભૂરસ છે ને સાયમા કહીએ। તો આ શિયાલ છે એ ગ્રેનાઇટ ખડકોનું બનેલું છે અને આ ભૂરસ એટલે કે સાયમા છે બેસાલ્ટ ખડકો છે એનું બનેલું છે। તો મૃદાવરણને ઉત્ક્રાંતિમાં લખી શકીએ કે શિયાલ એ, બરાબર છે, શિયાલ એટલે કે શું? ભૂકવચ, કે આ ભૂકવચ છે શેનું બનેલું છે? અથવા શિયાલ એ ગ્રેનાઇટ ખડકોનું બનેલું છે, જ્યારે સાયમા છે એ બેસાલ્ટ ખડકોનું બનેલું છે, બેસાલ્ટ ખડકોનું બનેલું બેસાલ્ટ ખડકો છે એનું બનેલું છે, બરાબર છે। શું કીધું? કે મૃદાવરણની સપાટીની નજીક એક પ્રસ્તર ખડક આવેલો છે। આ પ્રસ્તર ખડક છે એના 2 પ્રકાર છે। કયા 2 પ્રકાર? કે એક ભૂકવચ એને શિયાલ કહેવાય, બીજું છે ભૂરસ એને સાયમા કહેવાય। પછી શિયાલ એ ગ્રેનાઇટ ખડકોનું બનેલું છે અને જ્યારે સાયમા છે એ બેસાલ્ટ ખડકો છે એનું બનેલું જોવા મળે
છે। પછી ત્યારે શું થાય કે મૃદાવરણ છે એની નીચે, બરાબર છે કે મૃદાવરણ છે આ પૃથ્વીની સપાટી નીચે એટલે કે મૃદાવરણ છે એની નીચે, બરાબર છે 2880 કિલોમીટર સુધી અથવા 80 મીટર સુધી જે મેન્ટલ અથવા મિશ્રાવરણ છે એને આપણે ભૂરસ કહીએ છીએ। જો શું કીધું કે મૃદાવરણથી બરાબર છે કે આશરે મૃદાવરણથી આશરે 2880 કિમી સુધી, બરાબર છે સુધી મેન્ટલ કે મિશ્રાવરણ છે, શું કે છે મેન્ટલ કે મિશ્રાવરણ છે તેને આપણે ભૂરસ કહીએ છીએ, તેને આપણે ભૂરસ કહે છે અથવા કહીએ છીએ। જો તો આ મૃદાવરણથી આશરે 2880 કિમી સુધી જે મેન્ટલ મિશ્રાવરણ રહેલું છે તેને આપણે ભૂરસ કહીએ છીએ। અને પૃથ્વી છે એના પૃથ્વીના સપાટીથી, બરાબર છે આ મિશ્રાવરણ છે, ક્યું કે આ મિશ્રાવરણ છે આ મૃદાવરણ પૃથ્વીને મિશ્રાવરણથી પૃથ્વીના જે કેન્દ્ર સુધી છે એને આપણે ભૂગર્ભ કહેવાય, બરાબર છે કે મિશ્રાવરણથી પૃથ્વીના સપાટી પરનું કેન્દ્રબિંદુ અથવા જે છે એને આપણે પૃથ્વી છે એનો ભૂગર્ભ કહીએ છીએ। તેનો વ્યાસ છે 6020, ભૂગર્ભ છે તેનો વ્યાસ કેટલો છે કે 6020 અને તેનું વ્યાસ 6020 છે। અને આ સ્તર છે એ શેનું બનેલું છે કે આ સ્તર છે લોખંડ અને નિકલ ધાતુનું બનેલું હોવાથી આપણે એને નિફે તરીકે ઓળખીએ છીએ। ક્યાં તરીકે કે આ મૃદાવરણ છે મૃદાવરણ છે એને પ્રસ્તર ખડકોનું બનેલું છે અને આ સ્તર છે એ આપણે લોખંડ ધાતુ અને નિકલ ધાતુનું બનેલું હોવાથી આપણે એને નિફે તરીકે ઓળખીએ છીએ। અને આ પૃથ્વીના ઉદ્ભવ બિંદુ અથવા પૃથ્વી છે એનું ભૂગર્ભ પર ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓ આંતરક્રિયાઓ થાય છે, એના કારણે બરાબર છે કે પૃથ્વી ઉપર ઘણી બધી આંતરક્રિયાઓ અથવા ભૂ કેન્દ્ર ઉપર ઘણી બધી આંતરક્રિયાઓ પ્રક્રિયાઓ થાય છે, જેના કારણે સમુદ્રો, ખંડો, પછી મહાસાગરો, પછી કિનારાઓ, ખીણફાટો વગેરે મેદાન પ્રદેશ આ બધા ભૂમિખંડો છે એની રચના થઈ છે, બરાબર છે। શું કીધું કે સમુદ્રમાં અથવા ભૂકેન્દ્રની સપાટીથી ઘણી બધી આંતરક્રિયાઓ પ્રક્રિયાઓ થાય છે, એના કારણે બરાબર છે મેદાનો, ખીણ પ્રદેશો, સમુદ્રો, કિનારાઓ આ બધે છે ભૂમિ સ્વરૂપો છે એનો ઉદ્ભવ થાય છે। તો આ હતી મૃદાવરણ છે એની ઉત્ક્રાંતિ। હવે એના પછી આપણે જોવાનું છે કે વાતાવરણ અને જલાવરણ છે એનો ઉદ્ભવ અને એની ઉત્ક્રાંતિ। તો આપણે જોઈએ વાતાવરણ અને જલાવરણ। હવે આપણે એના પછી આગળ જોઈએ કે વાતાવરણ અને જલાવરણનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો અને કેવી રીતે એની ઉત્ક્રાંતિ થઈ, બરાબર છે। તો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે વાતાવરણ। તો વાતાવરણ એટલે શું કે વાતાવરણ એટલે મેં તમને કીધું હતું કે આ પૃથ્વી ઉપર રહેલા ચારે બાજુના હવાનું આવરણ જે વીંટળાયેલું છે, બરાબર છે। શું કીધું કે આ પૃથ્વી ઉપર ચારે બાજુ જે હવાનું આવરણ વીંટળાયેલું છે એને આપણે વાતાવરણ કહીએ છીએ। પછી બીજું શું છે કે જલાવરણ। કે આ જલાવરણ એટલે શું કે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર 71% ભાગ છે જળરાશિઓ, સમુદ્રો આવેલા છે અને આ વિશાળ જળરાશિઓ છે એને આપણે જલાવરણ છે એ કહીએ છીએ। તો વાતાવરણ અને જલાવરણ વિશે તમને વ્યાખ્યા પૂછે એટલે શું, તો એ ખબર પડી ગઈ કે વાતાવરણ એટલે શું
કે વાતાવરણ એટલે કે પૃથ્વી પરના આપણે આ આવરણ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? વાતાવરણ. કે વાતાવરણની વ્યાખ્યા કે પૃથ્વી પર ચારે બાજુ રહેલા હવાના આવરણને વાતાવરણ કહેવાય. જલાવરણ તે પૃથ્વી પરના સમુદ્ર, વિશાળ સમુદ્ર, જળરાશિઓ છે એને જલાવરણ કહેવાય. હવે આપણે જોઈએ કે વાતાવરણ છે એનો ઉદ્ભવ, એની પ્રથમ અવસ્થા, બીજી અવસ્થા અને 3 અવસ્થા જોવા મળી. બરાબર છે? કેટલી અવસ્થા જોવા મળી? 3. તો પહેલી અવસ્થા આપણે જોઈએ, પ્રથમ અવસ્થા. વાતાવરણ, જલાવરણ, ઉદ્ભવ, ઉત્ક્રાંતિ માટે પહેલી અવસ્થા જોઈએ કે પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રારંભિકમાં કયા વાયુ જોવા મળ્યા? કે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ વાયુ છે એ જોવા મળ્યા. અને આ વાયુઓ છે એના સૂર્યના સૌરવ, બરાબર છે, સૌરવ પ્રકારના પવનથી, સૂર્યના સૌરવ પવનથી આ વાયુઓ છે, આદિ વાયુઓ છે એ દૂર થયા અને આ વાતાવરણ છે એની પ્રથમ અવસ્થા જોવા મળી. કે પ્રથમ અવસ્થામાં શું જોવા મળ્યું? કે પૃથ્વી પર પ્રારંભમાં હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ વાયુઓ છે એ જોવા મળ્યા અને સૂર્ય છે એના સૌરવ પવનના કારણે આ આદિ વાયુઓ છે એ દૂર થયા. કે આદિ વાયુઓ? કે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ વાયુ એ દૂર થયા. એ વાતાવરણ છે એની પ્રથમ ઉદ્ભવવાની એટલે કે પ્રક્રિયા છે. તો આપણે લખી શકીએ કે પૃથ્વીના પ્રારંભમાં હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ વાયુ રહેલા હતા. આ વાયુ સૂર્યના સૌરવ પવનના કારણે આદિવાયુ દૂર થયા. આ પ્રથમ અવસ્થા જોવા મળી. બરાબર છે? શું કીધું? આ આદિવાયુ દૂર થયા એ વાતાવરણના ઉત્ક્રાંતિનું પ્રથમ અવસ્થા છે. એ વાતાવરણના ઉત્ક્રાંતિનું પ્રથમ અવસ્થા. તો આ પ્રથમ અવસ્થા થઈ. હવે આપણે બીજી અવસ્થા જોઈ, દ્વિતીય અવસ્થા. આ પહેલી અવસ્થા, હવે દ્વિતીય અવસ્થા. બરાબર છે? દ્વિતીય અવસ્થામાં શું કહે છે કે દ્વિતીય અવસ્થા છે એમાં એમ કહેવા માગે છે કે પૃથ્વી છે એ સમયાંતરે ઠંડી પડવા લાગી. શું કીધું? કે આ દ્વિતીય અવસ્થા છે કે પૃથ્વી શરૂઆતમાં ધગધગતા વાયુનો ગોળો સ્વરૂપે હતી. તો સમયાંતરે દ્વિતીય અવસ્થામાં એમ કહેવા માગે છે કે સમયાંતરે વાયુઓ છે એ સમયાંતરે આ પૃથ્વી છે એ ઠંડી પડવા લાગી. બરાબર છે? એટલે કે એના ઉપર શું થાય કે પૃથ્વી ઉપર છે સમયાંતરે ઠંડી પડવાના કારણે, બરાબર, પૃથ્વી ઠંડી પડવાના કારણે પરિણામે તેના અંદર રહેલા વાયુઓ અને જે પાણીઓના વરાળો, બરાબર છે, એ બહાર નીકળવા લાગી. શું કીધું દ્વિતીય અવસ્થામાં? તો દ્વિતીય અવસ્થામાં એમ કીધું કે પૃથ્વી છે ને એ સમયાંતરે પૃથ્વી છે ઠંડી પડવા લાગી. જે ઠંડી થવા લાગીથી પૃથ્વીની અંદર જે વાયુઓ અને પાણીની જે વરાળ હતી એ બહાર નીકળી. આ વાયુ ઉત્સર્જન, આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? વાયુ ઉત્સર્જન કહેવાય છે. કે પૃથ્વી છે ઠંડી પડી એટલે પૃથ્વીની અંદર જે રહેલા વાયુઓ હતા અને એની અંદર જે વિવિધ વાયુઓ અને પાણીની જે વરાળ હતી એ બહાર નીકળી. એટલે કે આ પ્રક્રિયાને વાયુ ઉત્સર્જન કહેવાનું. અને આ ઉપરાંત પૃથ્વીના વાતાવરણમાં, બરાબર છે, કયા વાયુ? કે હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મિથેન, એમોનિયા, આ બધા વાયુઓ છે એનું પ્રમાણ પણ વિશેષ પ્રમાણમાં હતું. અને જ્વાળામુખીઓના વિસ્ફોટ થવાના કારણે, બરાબર છે, શું કીધું કે જ્વાળામુખીઓ છે એના વિસ્ફોટ થવાના કારણે આ પૃથ્વી પર અનેક વાયુઓ અને પાણીની વરાળ છે એ સતત વધતી જ રહી.
એટલે કે આ આપણે દ્વિતીય અવસ્થા જોઈ કેની કે મૃદા જલાવરણ અને વાતાવરણની ઉત્ક્રાંતિમાં દ્વિતીય અવસ્થા જોઈ। હવે એના પછી આવે છે તૃતીય અવસ્થા। આ તૃતીય અવસ્થા છે એ શું કહેવા માંગે છે? તો તૃતીય અવસ્થા છે એમાં જે કીધું કે પૃથ્વી છે એ ઠંડી પડવાથી ઘનીભવન શક્ય બની જો કે પૃથ્વી ઠંડી પડી એના કારણે પાણીની વરાળ છે બહાર આવે અને વરાળ છે ઠંડી પડે છે એટલે કે ઘનીભવન થાય કે પૃથ્વી ઠંડી પડતી હોવાથી એનું ઘનીભવન શક્ય બન્યું અને આ ઘનીભવન થવાથી બરાબર છે એક વૃષ્ટિજળ ઉદ્ભવ થયો। વૃષ્ટિજળનો એટલે કે ભેજ પાણીના વૃષ્ટિજળનો ઉદ્ભવ થયો અને આ વૃષ્ટિજળ સાથે હવામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ભળી ગયો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ભળવાથી પૃથ્વીના તાપમાનમાં ઘટાડો થયો। પરિણામે શું જોવા મળ્યું કે મુસળધાર વરસાદ વરસવા લાગ્યો। બરાબર છે કે પૃથ્વી ઠંડી પડી એનું ઘનીભવન થયું અને ઘનીભવન થવાથી વૃષ્ટિજળની ઉત્પત્તિ થઈ અને આ વૃષ્ટિજળ સાથે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ભળવાથી એમાં પૃથ્વીના તાપમાનમાં ઘટાડો થયો અને આમાંથી મુસળધાર વરસાદ વરસવા લાગ્યો અને મુસળધાર વરસાદ વરસે એના કારણે આ બધું પાણી ક્યાં જાય? તો કે સમુદ્ર, સાગરો, મહાસાગરોમાં જાય એટલે કે મહાસાગરો છે એનો ઉદ્ભવ થયો। બરાબર છે કે એનો મહાસાગરોનો ઉદ્ભવ થયો એટલે કે આ વરસાદનું પાણી પૃથ્વીની સપાટીમાં ઊંડે સુધી જવા માટે વિશાળ બરાબર છે કે જવા માટે ઘનીભવન થયું અને મહાસાગરો છે એની રચના થઈ। કે મહાસાગરો છે એ પૃથ્વીના ઉદ્ભવ પછી બરાબર છે કે શું કીધું? પૃથ્વીના ઉદ્ભવ પછી ઘણા સમયે મહાસાગરો છે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે અને 2 કરોડ અથવા 50 લાખ 50 કરોડ અને 57 કરોડ વર્ષ પછી મહાસાગરો છે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે। કેટલા? કે 2 કરોડ અથવા 50 લાખ કે 57 લાખ કરોડ પહેલાં મહાસાગરો છે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે અને મહાસાગરોનો ઉદ્ભવ થયો હશે ત્યારે આ મહાસાગરો છે એમાં જીવસૃષ્ટિ છે એનો ઉદ્ભવ એ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હશે। આ મહાસાગરના ઉદ્ભવવાની પ્રક્રિયા સાથે બરાબર છે કે મહાસાગરો ઉદ્ભવ થયો પરિણામે એમાં પ્રકાશસંશ્લેષણ ક્રિયા છે એનો ઉદ્ભવ થયો જોવા મળ્યો। બરાબર છે એટલે તૃતીય અવસ્થામાં એમ કહે છે કે આ મહાસાગરોની ઉત્પત્તિ થઈ, સજીવ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ, આ બધી તૃતીય અવસ્થા છે એમાં આપણે જોવા મળી। તો આ મૃદાવરણ એની ઉત્ક્રાંતિ જોયું, પછી આપણે વાતાવરણ અને જલાવરણના ઉદ્ભવ અને ઉત્ક્રાંતિ એમાં જોઈ। એમાં પ્રથમ અવસ્થામાં જોયું કે પ્રારંભિકમાં પૃથ્વી પર હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ વાયુઓ જોવા મળ્યા। આ વાયુ સૂર્યના સૌરવ કારણ કે આદિ વાયુ નષ્ટ થયા, દૂર થયા અને આ વાતાવરણનું પ્રથમ સોપાન જોયું। પછી દ્વિતીય અવસ્થામાં કે પૃથ્વી છે એ સમયાંતરે ઠંડી પડવા લાગી। બરાબર છે, સમયાંતરે આ પૃથ્વી છે એ ઠંડી પડી એના કારણે પૃથ્વી ઉપર ઠંડી પડતા એમાંથી ગરમ વાયુઓ અને પાણીની વરાળ છે બહાર આવી, એને આપણે વાયુ ઉત્સર્જન કહ્યું। પછી પૃથ્વી પર હિલિયમ, હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ઓક્સિજન, મિથેન, એમોનિયા આ બધા વાયુનું પ્રમાણ વિશેષ હતું અને જ્વાળામુખી થવાથી બરાબર છે, જ્વાળામુખી થવાથી પાણીની વરાળ અને અન્ય વાયુઓ છે એનું પ્રમાણ વધતું જ રહ્યું। આ હતી દ્વિતીય અવસ્થા। તૃતીય અવસ્થામાં શું જોયું કે પૃથ્વી છે એ ઠંડી પડવાથી બરાબર છે કે શું કીધું? પૃથ્વી ઠંડી પડવાથી એમાં ઘનીભવન શક્ય બન્યું અને આ ઘનીભવન શક્યના કારણે બરાબર છે પૃથ્વીનું ઘનીભવન થયું અને ઘનીભવનથી પાણીની બાષ્પ એક વૃષ્ટિજળ ઉત્પન્ન થયું અને વૃષ્ટિજળમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ભળવાથી પૃથ્વીનું તાપમાનમાં ઘટાડો થયો અને ઘટાડો થતાં મુસળધાર વરસાદ પડ્યો। બરાબર છે, આ વરસાદ અને પાણી પછી એમાંથી મહાસાગરોની ઉત્પત્તિ થઈ કે મહાસાગરો છે એની ઉત્પત્તિ થઈ, સાગરો, મહાસાગરો, પછી પૃથ્વીનો ઉદ્ભવ કરોડો વર્ષ પહેલાં થયો હશે, પછી મહાસાગરો છે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે। આ બધાય ઉદ્ભવો થયા હશે પછી ત્યારે લાંબા સમય સુધી સજીવો અસ્તિત્વ ધરાવતા હશે। ત્યાર પછી પ્રકાશસંશ્લેષણ છે એ પણ આવ્યું હશે અને પ્રકાશસંશ્લેષણની સ્થાપના થતાં ઓક્સિજન વાયુ આવ્યા હશે અને એમાંથી જીવસૃષ્ટિ છે એનો પ્રારંભ થયો હશે। હવે પછી એના પછી આપણે આગળ જોવાનું છે
સજીવ અથવા જીવનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો, એના પછી આપણે જોઈએ કે જીવ છે એનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો. કે પ્રાચીન પૃથ્વી પર જો જીવ કે પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પહેલાં પ્રારંભિક જ વાતાવરણમાં કે પૃથ્વી પરનું પ્રારંભિક વાતાવરણ છે, આ પ્રારંભિક વાતાવરણમાં સજીવ સૃષ્ટિનો વિકાસ કેવી રીતે થયો એ જોવા મળ્યું. જો કે પૃથ્વી છે એના પર પ્રારંભિક વાતાવરણમાં કે પૃથ્વી પરનું પ્રારંભિક વાતાવરણ સજીવ ઉપર વિકાસ પરિબળ શક્ય બન્યું. હવે એના તો શું કીધું હતા કે જીવનો ઉદ્ભવ, કે આ જીવ છે એનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો. કે પૃથ્વી ઉપર પ્રારંભિકમાં જ વાતાવરણમાં સજીવ, બરાબર છે, કે આ સજીવ સૃષ્ટિ છે એનો વિકાસ અને ઉદ્ભવવા માટેનું પરિબળ ધરાવતું હશે. અને આ પૃથ્વી છે એના ઉદ્ભવનું અંતિમ કે જીવનો ઉદ્ભવ છે એ પૃથ્વીના ઉદ્ભવના અંતિમ ચરણમાં માનવામાં આવ્યો હશે. કે આ જીવ છે એ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયો હશે, બરાબર છે. પછી કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો છે ને એ જીવને રાસાયણિક વિજ્ઞાન, કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો છે એ જીવને રાસાયણિક વિજ્ઞાન સાથે સંબંધ ધરાવે છે, બરાબર છે, કે જૈવ રાસાયણિકમાંથી એક અણુનું ઉત્પન્ન થઈ હશે. આ સમગ્ર અણુમાંથી જીવની ઉત્પત્તિ થઈ હશે, બરાબર છે, કે રાસાયણિક વિજ્ઞાન સાથે કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો છે એ જીવનો ઉદ્ભવ છે થયો હશે એવું માને છે. કે એમાંથી જૈવ રાસાયણિકમાંથી કેટલાક અણુઓ છે અણુ બન્યા હશે અને આ વિશાળ સમૂહના અણુમાંથી જીવ છે એની ઉત્પત્તિ થઈ હશે. પછી કેટલાક એમ માને છે કે 2 અબજ 50 કરોડ અથવા 57 વર્ષ પહેલાં પણ જીવ છે, બરાબર છે, એનું અસ્તિત્વ આવ્યું હશે. 2 કરોડ 57 વર્ષ પહેલાં જીવ છે એનું અસ્તિત્વ આવ્યું હશે, બરાબર છે. કે પૃથ્વી પર માણસ પાણી સૌથી પહેલાં, બરાબર છે, કે પૃથ્વી પર સૌથી જો કોઈ જીવ છે એ પાણીમાં મહાસાગરમાં સૌથી સૂક્ષ્મ જીવ પાણીની અંદર રહેલો જોવા મળ્યો હશે. સૂક્ષ્મ જીવ શું? પાણી છે એની પાણીની અંદર સૌથી પહેલાં સૂક્ષ્મ જીવ છે એનો પ્રારંભ થયો હશે, પાણીની અંદર સૂક્ષ્મ જીવ. પછી એમાંથી એક કોષવાળા સજીવનો ઉત્પન્ન થયો હશે, બરાબર છે, કે સૌ પ્રથમ આ જીવ છે એ આપણે મહાસાગરોમાં સૂક્ષ્મ જીવ તરીકે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે. કે જીવ શરૂઆતમાં હાવ મહાસાગરમાં, બરાબર, કે સૂક્ષ્મ જીવ છે એ તૈયાર ઉત્પન્ન થયો હશે. પછી આ જીવ શરૂઆતમાં એક કોષી અમીબા તરીકે ઓળખાતો હશે. પછી આ હાડકા વગરનો, બરાબર છે, કે અમીબા તરીકે ઉત્પન્ન થયો એક કોષવાળા. પછી હાડકા વગરના લોચાવાળા જીવ છે એ ઉદ્ભવ્યા હશે. પછી કરોડરજ્જુવાળા, ડોકવાળા કરોડરજ્જુવાળા જીવો, બરાબર છે, કરચલા આકારના હાડકાવાળા ડોકવાળા કરોડરજ્જુવાળા હાડકાવાળા કરચલા જેવા જીવનો ઉદ્ભવ થયો હશે. તો આ જીવ. પછી આ પૃથ્વી ઉપર છે વૃક્ષ, બરાબર છે, કે વનસ્પતિ છે એનો પણ કરોડો વર્ષ પહેલાં છે વનસ્પતિનો પણ ઉદ્ભવ થયો હશે. શરૂઆતમાં વનસ્પતિનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો હશે? કે સમુદ્રમાં લીલ અથવા શેવાળ આકારની વનસ્પતિ છે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે. પછી કે એના પછી ધરતી ઉપર ઘાસ અને નાના નાના છોડવાઓ છે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે. પછી સમયાંતરે પુષ્પ, ફૂલો, બરાબર છે, કે પુષ્પ આકારના ફૂલો આકારના વૃક્ષ છે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે. વેલા આકારની વનસ્પતિનો ઉદ્ભવ થયો હશે. વનસ્પતિ આકારના વૃક્ષો છે એનો પણ ઉદ્ભવ થયો હશે. તો આમ કરોડો વર્ષો પહેલાં વૃક્ષો છે એનો પણ ઉદ્ભવ થયો હશે. ત્યાર પછી જીવ છે એનો ઉદ્ભવ એવી પણ માન્યતા કરી શકીએ કે કરોડરજ્જુવાળા જીવનો ઉત્પન્ન થયો હશે. પછી ડોકવાળા સજીવો છે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે. પૂંછડીવાળા પ્રાણીઓ છે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે. ત્યાર પછી શારીરિક રચનામાં ફેરફાર થતા હોવાથી પક્ષીઓ, બરાબર, પક્ષીઓનો ઉદ્ભવ થયો હશે. ડાયનેસોરનો ઉદ્ભવ થયો હશે, બરાબર છે. આંચળવાળા પ્રાણીઓ છે કે પૃથ્વી પરના વાતાવરણને અનુકૂળ લાગતા હોવાથી એમાં આંચળવાળા પ્રાણીઓ છે એનો પણ ઉદ્ભવ થયો હશે. આંચળવાળા પ્રાણીઓ છે એ બચ્ચાને જન્મ આપતા હશે,
બરાબર છે, અને ઈંડા મૂકનાર પ્રાણીઓ છે, બરાબર છે, એ પછી બચ્ચા અને ઈંડા મૂકનાર પ્રાણીઓનો ઉદ્ભવ થયો હશે, બચ્ચાને જન્મ આપનાર પ્રાણીઓનો ઉદ્ભવ થયો હશે જીવની અંદર, અને આ બચ્ચાને જન્મ આપનાર પ્રાણીઓ છે પોતાના બચ્ચાની સાર સંભાળ કરતા હશે. પછી 4 અબજ વર્ષ પહેલાં, પછી 4 કરોડ વર્ષ પહેલાં વાનરો છે એનો ઉદ્ભવ થયો. જો કેટલા કે 4 કરોડ વર્ષ પહેલાં, 4 કરોડ વર્ષ પહેલાં વાનરો છે એનો ઉત્પત્તિ થઈ હશે કે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે. બરાબર છે. એમાં ચિમ્પાન્જી, ગોરીલા અને બબુલ નામના વિકસિત મગજ ધરાવતા વાનરો છે એનો ઉદ્ભવ થયો હશે. અને આ વિકસિત મગજ ધરાવતા વાનરો છે એ વાનરોને મનુષ્ય સાથે સરખાવવામાં આવે છે, એટલે કે બુદ્ધિશાળી હોવાથી એમાંથી અર્ધમાનવ અને કપિમાનવ છે એ બન્યા હશે. તો આ જીવ છે એની કઈ રીતે ઉત્પત્તિ થઈ પૃથ્વી ઉપર, કે પહેલાં સૂક્ષ્મ જીવ હશે, પછી લોચાવાળો જીવ હશે, હાડકાવાળો આવ્યો, પછી આંચળવાળો, સરીસૃપ, મહાકાયો, ડાયનેસરો, પછી વાનરોની ઉત્પત્તિ થઈ. ચિમ્પાન્જી, ગોરીલા, બબુલ જેવા વિકસિત વાનરોમાંથી એની ગણના વિદ્વાનોએ મનુષ્ય સાથે કરી, અને આ અર્ધમાનવ તરીકે પછી એમાંથી ઓળખવામાં આવ્યો, અથવા કપિમાનવ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો. તો આ જીવ છે એની ઉત્પત્તિ. તો આજે આપણે આ ભૂગોળમાં બીજો પાઠ છે પૃથ્વીનો ઉદ્ભવ અને ઉત્ક્રાંતિ કેવી રીતે થઈ એ પાઠ છે અહીંયા પૂરો થાય છે. અને એમાં પૃથ્વીની ઉત્ક્રાંતિ કેવી રીતે થઈ એ રીતે જોયું, ક્યાં ક્યાં એના વાતાવરણો, જલાવરણો, હાઇડ્રોજન, જીવાવરણ, આવા બધા વાતાવરણો હતા, એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. બરાબર છે. એની ઉત્ક્રાંતિ કેવી રીતે થઈ એનો અભ્યાસ કર્યો. આમાં આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. અસ્તુ.